Okay, good morning, student. Once again, we are here today, again meeting for the subject of MRE. Yesterday and day before yesterday, we discussed about uh, basics of microwave, introduction of microwave, what is the electromagnetic spectrum, and what is the range of the microwave frequency, and microwave wave region is lying in between radio region and light region, right? And what are its various application, its advantage, disadvantage. So yesterday we made discussion. Okay. And important applications we discussed about you know important applications we discussed about heating. Especially heating is the major application of microwave, and even in medical electronics, and in agriculture industry, and in electronic warfare. So there are a number of examples, right? And today I'm going to start a second chapter, that is microwave devices. So here we will study what are the various microwave devices which can be meant for generation the signal, or which can be meant for amplifying the microwave signal, right? So any device which can generate oscillations, I mean frequencies in the range of microwave region of electromagnetic spectrum, can be termed as microwave device. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਆਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ EM waves at lower frequency। ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਨ ਬੀ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ vacuum tubes or semiconductor devices। So thus microwave devices and components can be classified into three basic categories। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। तो पहला तो आप एक्टिव माइक्रोवेव डिवाइसेस देखिए। तो एक्टिव माइक्रोवेव डिवाइसेस की अभी अंडर दिस सेक्शन जनरेशन, एम्पलीफिकेशन एंड डिटेक्शन। ठीक है, जनरेट भी कर सकते हैं, एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, और सिग्नल माइक्रोवेव डिटेक्ट भी कर सकते हैं। कैन बी डन बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एंड सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइसेस। किवें देखो वैक्यूम ट्यूब एक्टिव माइक्रोवेव डिवाइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੇਸਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਲੀਕॉन, ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸੇਨਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹ ਆ 6 ਨੇ ਮੇਜਰ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਮਲਟੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕਲਿਸਟਰੋਨ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਲਿਸਟਰੋਨ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ, ਚੌਥੀ ਹੈਗੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕਲਿਸਟਰੋਨ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਲਿਸਟਰੋਨ ਐਜ਼ ऑसिलेटर एक्ट करेगा, मैग्नीट्रॉन भी हाई पावर दी ऑसिलेशन जनरेट करेगा, और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जी है वो एज माइक्रोवेव एम्पलीफायर एक्ट करेगा। ਜਿਹੜਾ बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर है वो ट्रैवलिंग यू कैन से ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का काउंटर पार्ट है, और ਜਿਹੜਾ क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर है वो मैग्नीट्रॉन का काउंटर पार्ट है। ठीक है, सो ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 4 है। हाँ जी, सुन रहे हैं बच्चों? हाँ जी सर। हाँ, सर मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, मैग्नीट्रॉन ਤੇ ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੇਸਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ, FET, ਲਾਈਕ ਟਰਾਂਸਫੈਰੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਡਾਇਓਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਵਲਾਂਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਇਓਡ, ਟ੍ਰਾਈਪੈਕਟ ਤੇ ਬੈਰਟ ਡਾਇਓਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰੈਕਟਰ ਡਾਇਓਡ, PIM ਡਾਇਓਡ, ਟਨਲ ਡਾਇਓਡ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ एम्पलीफायर, स्कॉटकी बैरियर डायोड, हीट्रो जंक्शन बाइपोलर ट्रांजिस्टर, राइट, और मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मैसफेट। तो ये भी सारे इवन HMET, HEMT, HEFET, ठीक है, ये हीट्रो ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਅਵਲਾਂਚ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੇਜ਼ਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਂਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨੋਮਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਂਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਪੈਕਟ ਟ੍ਰੈਪਟ ਤੇ ਬੈਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਵਲਾਂਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਡਾਇਓਡ ਆ ਇਹ ਬਲਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਗਨ ਡਾਇਓਡ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਡਾਇਓਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੌਰੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਬੇਸਡ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਲੀਅਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਲਓ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸਸ ਆ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਪੈਸਿਵ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹਾਰਡਵੇਅਰ used in propagation, attenuation, analysis of microwave। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪੈਸਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰੇਗਾ ਵੇਵ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਟੈਨੂਏਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀਆਂ। ਪੈਸਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਪਲਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਰਾਈਡ ਬੇਸਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਆਈਸੋਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਸਰਕੂਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਬੈਂਡਸ ਹੈ, ਕਾਰਨਰਸ ਹੈ ਤੇ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਮਾਈਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਮਾਈਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਟਰਸ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਪਾਵਰ ਮੀਟਰ, VSWR ਮੀਟਰ, ਵੇਵ ਸਪੈਕਟਰਮ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਸਿਲੋਸਕੋਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। So although there are variety of microwave devices based on semiconductors and vacuum tubes, but we will focus on GaN and impact diodes from semiconductor family and multi-cavity crystal, reflex crystal, magnetron and traveling wave tubes from the family of vacuum tubes, which are most widely used microwave devices। मैं पहले दसता मतलब उस दे विचों आपां की बोलते आ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਸ ਚੋਂ ਗਨ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਡ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਟਿਊਬ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਟਿਊਬ, ਮੈਗਨੇਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ, ਰਾਈਟ। So microwave tubes perform the same function of generation and amplification in the microwave region। region ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਸ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟਿਊਬਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਪਰੋਚਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਅਪਰੋਚਸ ਮੇ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟਿਊਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਬੋਲਦੇ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ। ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ interaction of individual electrons with the microwave component is studied and it is assumed that all other electrons behave in a similar way, ठीक है। vacuum tube based devices operates on the ballistic motion of electrons in a vacuum under the influence of controlling electric and magnetic fields which include klystrons, magnetrons, traveling wave tubes, ठीक है। ਆ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਆ, ਕਲਿਸਟਰੋਨ ਆ, ਮੈਗਨੇਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਫੀਲਡ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਫਲੂਇਡ। ਦ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੈਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਚਾਰਜ ਫਲੂਇਡ ਆਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬੀਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਫਲੂਇਡ ਬਣ ਗਿਆ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਫਲੂਇਡ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਐਟ ਐਨੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟਿਊਬਸ ਆ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਪਰੇਟ ਔਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਆ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆ। ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੈਟ ਅਵੋਇਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰਡ ਇਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਟਿਊਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਔਸੀਲੇਟਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਔਸੀਲੇਟਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਟ ਲੋ ਪਾਵਰ ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਨਾਓ ਬੀਇੰਗ ਰੀਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਪਾਵਰ ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨ ਟਿਊਬ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਪਾਵਰ ਕਲੇਸਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਰੀਪਲੇਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ? ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਨ ਜਨਰੇਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪਾਵਰ ਅਪ ਟੂ ਸੈਵਰਲ ਮੈਗਾਵਾਟਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਹੀਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟ੍ਰੋਨ ਨਾਮ ਦਾ ਔਸੀਲੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬਸ ਹੈ, this is also effective in satellite communication and in digital earth station, radio station ਤੇ ਹੈ, digital earth station। ਤੁਸੀਂ 9-10 ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ 300-400 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖਤੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ। ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਟੀਨਾਸ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਟੀਨਾਸ ਕੀ ਨੇ, ਡੰਮੀ ਲੋਡ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੇਵ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸਮੈਸਟਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦੀ concept of vacuum tubes and micro tubes used for the various application in the electronics communication system, ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੀਪਲੇਸ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟਿਊਬਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੋਇਜ਼। ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਇਜ਼ ਲੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚਿੰਗ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਆ ਔਰ ਫਾਸਟ ਆਪਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨੋਇਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਥਰਮੋਨਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ। ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ? ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਕਦੋਂ? ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਰਮ। ਥਰਮ ਮੀਨਸ ਹੀਟ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਥਰਮ ਮੀਨਸ ਹੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਥਰਮੋਨਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ। ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਕਦੋਂ? when it is heated to a suitable temperature।
is called thermonic emission। पता लग गया? ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਰਮੋਨਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਮੈਟਲਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 'ਚ 2 ਆ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ 'ਚ 3 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹ 11 ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 12, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 13। ਸੋ 2 ਆ ਦੇਖੋ 2 8 1 ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੀ 12 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 12 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, 2 8 2 2 8 3। ਸੋ ਆਊਟਰਮੋਸਟ 1 ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਆ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ 3 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ 1 ਇਹਦਾ 2 ਇਹਦਾ 3, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਇਨ all these 3 electrons they are loosely held by nucleus as they may are far from the nucleus and become free electrons। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਦੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੀ ਡਿਟੈਚਡ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ 1 ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਚ 3 ਆ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਅਟੈਚਡ ਨੇ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੀਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਵਿਦਨ ਦੀ ਮੈਟਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੋਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 9 ਜਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੈਲੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ 10 ਜਣੇ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖੜੱਪਾ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਜਾਂ ਹਫੜ ਥਫੜ 'ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਉਹ ਤੋਂ ਸਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੈ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ? ਹਰਸ਼ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੀਕੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਦ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਪਾਜ਼ਰਡ, ਰੈਂਡਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੋਗੇ, ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੀਟ? ਹੀਟ ਸਰ। ਹੀਟ ਸਰ। ਤਾਂ ਹੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੈਪਾਜ਼ਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ? ਫਾਸਟ। ਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਲੋ? ਸਲੋ ਸਰ। ਸਲੋ। ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕਰਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਰੈਂਡਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ? ਦੇਖ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ escape ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ escape ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, तो they are being pulled back by the positive nucleus। पता लग गया? However, आ देखा कहता, हाँ जी सर। हाँ, however with the supply of sufficient external energy to the metal surface which should be larger than the room temperature, free electrons will be escaped from the metal surface due to their increased kinetic energy, as some part of the external heat energy is converted into kinetic energy which accelerates the motion of the free electrons। पता लग गया? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਲਿਬਰੇਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ। ਇਸ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੱਚ ਕਰਦੇ ਆ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 1.6 into 10⁻19 ਜੂਲਸ ਹੁੰਦਾ। એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ every metal has its own work function, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 4.52, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਥੋਰੀਏਟਡ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ 2.63, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਕੋਟਡ ਕੈਥੋਡ ਆ ਉਹਦਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਥੋਰੀਅਮ ਦਾ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼? ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਆਕਸਾਈਡ ਕੋਟਡ ਕੈਥੋਡ ਕੋਟਡ ਕੈਥੋਡ। ਹਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਡ ਕੈਥੋਡ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਕੋਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ EIM ਦੇ ਵਿੱਚ CRT ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, CRO ਦੀ, ਔਰ TV ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਥੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਕਸਾਈਡ ਕੋਟਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਔਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਕਸਾਈਡ ਕੋਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ। So it may be noted that metals with low work function will require less energy, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, for the electron emission. Hence oxide coated method cathodes are obvious choice for the construction of emitter. ਠੀਕ ਹੈ। emitter ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕੋਟਡ ਮੈਟਲਸ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ emit ਹੋ ਜਾਣ। Besides low work function, cathode emitter should have high melting point. ਅੱਛਾ, ਲੋ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗਰ ਲਾਈਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਰਿਚਰਡਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਡੁਸ਼ਮੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਥਰਮੋਨਿਕ ਇਮਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂਟ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? J0 = AT² E ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, E ਦੀ ਪਾਵਰ -E5/kT। ਇੱਥੇ J0 ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ J0 ਆ ਇਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਐਮਿਟਡ ਕਰੰਟ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਆਫ ਦੀ ਐਮਿਟਡ ਸਰਫੇਸ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਐਮਿਟਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। A ਕੀ ਆ? A ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੱਚ ਕਰਦੇ ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੁਅਰ। T ਕੀ? ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ emitter in Kelvin। E ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। K ਬੋਲਟਜ਼ਮੈਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। 5 ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦਾ। ਔਰ E ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੋਗਰਿਥਮ ਬੇਸ ਜਿਹਦਾ E = 2.718 ਜਾਂ 2.72। And this equation suggests that metals with low work function and melting point should be used for a good thermonic emission. Clear? Hello. ਹਾਂਜੀ ਸਰ। हाँ, commonly used thermonic emitters with their important properties। ये मैं तुहानू दिखा देना। देखो आ देखो इत्थे कैथोड ऑक्साइड कोटेड थोरिएटेड टंगस्टन ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਹੈ, ਦਾ 2.63 ਦਾ 4.52 ਆ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨੂੰ 1050 ਕੈਲਵਨ 2600। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਯੂਜ਼ਰ ਪਲੇਟ ਵੋਲਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕੈਥੋਡ emitter ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀਟਡ ਕੈਥੋਡਸ ਇਨ ਆਲ ਗੈਸ ਟਿਊਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਫॉर ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪਾਵਰ ਲੈਵਲਸ ਐਟ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲ 750 ਤੋਂ 5000। ਇਹ ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਾ? liberation of electrons is possible only when the external energy supplied to the metal surface is greater than or equal to the work function of that metal।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਟਲ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੇ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? हाँ जी सर। हाँ, ਸਰ तो इन द रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स ओवरकम द अपोजिंग फोर्स, ਜਿਹੜੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸਸ ਕਾਲਡ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਦੈਨ ਲੀਵ ਦੀ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਇਹ ਕੈਨ ਬੀ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਰਮਸ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਇਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਵਿਦ ਦੀ beam of high speed electron, bombardment of electron generate kinetic energy, heat energy और thermal energy। पता लग गया? हेलो, so हाँ जी सर। electron emission correspond to strong electric field is called high field emission or cold emission, electron emission correspond to light energy is called photoelectron emission, electron emission correspond to strike the metal surface with the beam of high speed electron is called secondary emission। of course thermonic emission is related to heat, external energy of the metal which should be greater than equal to the work function of that metal। पता लग गया? वैक्यूम ट्यूबां मैं वैसे इंट्रोड्यूस कीतियां, वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਥਰਮੋਨਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਡ ਹੈ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਬਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਤੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਰਫ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟਡ ਗਲਾਸ ਐਨਵਲਪ ਹੈ। ठीक है, showing the structure and symbol of directly heated कतर। आ बी पार्ट सिंबल है, आ ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਲੱਗਾ आ ग्लास स्टेम है। ठीक है, वैक्यूम ग्लास ਬਣਿਆ है। तो आ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ है कैथोड ऑक्साइड कोटेड है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी सर। ਸਰ ਹਾਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇ ਸਰ। ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਡਾਇਓਡ ਚ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਓਡ ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੈਥੋਡ ਆ, ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਹੀਟਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਐਨੋਡ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੈਥੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਲੇਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? जी सर। ਹਾਂ, ਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪਲੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਲੀ ਇਵੈਕੂਏਟਡ ਗਲਾਸ ਇਨਵੋਲਵ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਡਾਇਓਡ ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਡਾਇਓਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਾਇਓਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਆ, ਜਾਨੀ ਪੀ ਤੇ ਐਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋਰ ਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆ ਗਲਾਸ ਇਨਵਲਪ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਆ ਪਲੇਟ ਕਰੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ એનર્ਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਦਾਂ ਬਾਈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? हाँ जी सर। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਡਾਇਓਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 3 ਆ ਉਹ ਟਰਾਇਓਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 4 ਆ ਉਹ ਟੈਟਰੋਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਹ ਪੈਂਟੋਡ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਓਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਐਨੋਡ ਕੈਥੋਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਪਾਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਲੈਕਟਰ, ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਬਣਦਾ ਐਮਿਟਰ, ਤੇ ਬੇਸ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਿਡ। ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? हाँ जी सर। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ? यस सर। ਹਾਂ, ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਟੈਟਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਪੈਂਟੋਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਇਓਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ हाँ जी ਹੈਲੋ, सर। ਹਾਂ हाँ जी सर। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। 0.3 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਗੀਗਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਡਾਇਓਡ ਟਿਊਬ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਕਿਊਮ ਟਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਟੈਟਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਪੈਂਟੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ UHF ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ VHF ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, VHF ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, VHF ਜਾਂ UHF ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ 4 5 6 ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਫੈਕਟ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਆ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਇਫੈਕਟ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ? ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? जी ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਐਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ sir। ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੇਨ ਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੇਨ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੇਨ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਗੇਨ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਆਈ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਲਾਸ ਜਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ RF ਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ UHF ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? जी सर ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ 3-4 ਵੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਸ ਐਟ UHF ਐਂਡ ਅਬਵ। ਅਬਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ sir। ਆਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਸ ਐਟ UHF ਐਂਡ ਅਬਵ ਮੀਨਸ ਮਾਈਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਸ। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਾਂ, ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਇਸ ਸਰ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਹੈ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਕ ਸਰ। ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਾਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। sir। ਓਕੇ ਜੀ।